خیال رکھے. دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمارے اوپر حرام قرار دی ہے اس میں سے سب سے پہلی چیز جو حرام اللہ نے کی ہے ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ ان تشرک بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرنا یہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. اس کے بعد پھر دوسری چیزیں آتی ہیں جو اللہ نے حرام کی ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اللہ کی عزت اور اس کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے سورۃ نوح کے اندر، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تو تمہارے نزدیک اللہ کے وقار کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. تم اللہ کی عزت اور اس کے وقار کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے ہو. تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح. ہمارے یہاں جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کی کتنی عزت کرتے ہیں آپ تھوڑا اس پہ غور کریں. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، لوگ گندا جوتا کچرے میں ڈالتے ہیں، یہ اٹھا کے گاڑی میں لگا دیتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میری گاڑی کو یہ گندا جوتا بچائے گا. اب دیکھیں عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ گاڑی کو بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہمیں بچانے والا، ہمارے گھروں کو بچانے والا، ہماری اولادوں کو بچانے والا، ہمارے کاروبار کو بچانے والا ایک اللہ ہے. اللہ کے مقابلے میں آپ دیکھیں ایک گندا جوتا اس کے اوپر عقیدہ بنا دیا، ایک مردے پہ عقیدہ بنا دیا، ایک پیر صاحب کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا، کروڑ چھلوں کو عقیدہ اس کے اوپر بنا دیا، ان کو کھڑا کر دیا، کالا جھنڈا لگا دیا، گائے مردہ گائے کا سینگ لگا دیا، گھوڑے کا گسا ہوا گندا نال لگا دیا، اس کے اوپر عقیدہ بنا دیا. یہ اللہ کی بے عزتی ہے. شہنشاہ عالم کے ساتھ اس کے صفات میں آپ نے یہ مخلوق شریک ٹھہرا دی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، جبکہ اللہ نے یہ تم پر حرام کر دیا تھا کہ تم اس کی بے عزتی نہیں کرو گے، تم اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں اتنی آسان بات اور اتنے آسان انداز سے اللہ نے بیان کر دی ہے. یہی سورۃ آل عمران آپ دیکھیں، یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے اور وہ بھی نبیوں کا اور ولیوں کا، نیک لوگوں کا. اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم کسی نبی کو وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور فرمایا کسی انسان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. ہم جیسے لوگوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، نبوت دی ہے، پیغمبری دی ہے. اللہ کے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبیوں کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے، ان کے شایان شان نہیں یہ بات کہ ان کو اللہ کتاب اور نبوت عطا کرے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، اور پھر لوگوں سے کہے کہ میری بندگی کرو، مجھے پکارو، میرے نام کی نظر و نیاز کرو، میرے سامنے جھکو، میری تعریفیں بیان کرو، مجھ سے امیدیں رکھو، مجھے تکالیف میں پکارو. کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں. فرمایا
वलाकिन कूनू रब्बानीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अलकिताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। वो लेकिन इन नबियों ने जो तालीम दी है वो क्या है कि तुम हो जाओ रब्बानीयीन, रब वाले, अल्लाह वाले हो जाओ, एले तौहीद बनो, अल्लाह को एक मानने वाले बनो। इसलिए तुअल्लिमून अलकिताबा, कि तुम किताब की तालीम जो देते हो, ये किताब तो शुरू से आखिर तक तौहीद ही बयान करती है। अरे ये तावीज गंडों का कारोबार उलमा से पूछो ये कहां से आ गया, ये टोने और टोटके कहां से आ गए। ये जो जगह जगह तुमने खानकाएं बनाई है, ये जो तुमने आस्ताने बनाए हैं, ये जो तुमने दरगाहें सजाई है, ये जो तुमने कामिल और आमिलों की दुकानें बनाई है, ये कहां से आ गई। ये तावीज और गंडे जो तुम देते हो लोगों को लेने लगी हुई है, पानी दम दम कर देते हो लेने लगी है, शिरीनियों पे दम करते हो लेने लगी है। बताओ ये कहां से आ गई। कुरान की कोई आयत तुम दिखा सकते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस तुम दिखा सकते हो, सहाबा कराम का कोई असर तुम दिखा सकते हो। अगर दिखा सकते हो तो दिखा दो। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया है, इन्नर रुका वत्तमाइमा वत्तिउलत शिरकुन, बेशक दम, तावीज और गंडे ये सब के सब शिरके। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया है, मन अक़द उक़दतन थुम्मा नफ़ज़ फ़ीहा फ़क़द सहरा वमन सहरा फ़क़द अशरका। जिसने गिरे में फूंक मारा और जिसने गिरे में फूंक मारा, फरमाया इसने जादू किया, और जिसने जादू किया इसने शिर्क किया, इसने शिर्क किया, इसने शिर्क किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यतजस्सस फिल इनाई औ युनफ़क़ फ़ीही अन यतनफ़्फ़स फिल इनाई औ युनफ़क़ फ़ीही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना फरमाया बर्तन में सांस लेने से भी और खाने पीने की चीजों में फूंक मारने से भी। आप जो पानी दम करते हैं, शरीनियां दम करते हैं, ये कहां से ये तरीका आपने ईजाद कर दिया है, ये कारोबार कहां से आपने ईजाद किया है। अल्लाह के बंदो, कुरान मजीद कहता है, वला यअमुरकुम अन तत्तखिजुल मलाइकत वन नबिय्यीन अरबाबा, और ना ये हुक्म, वला यअमुरकुम, और ना ये हुक्म तुम्हें देंगे वो कि तुम मलाइका को और नबियों को रब बनाओ। आज ये कहते हैं जी ये तो बुतों के लिए है, ये तो औसान और असनाम के लिए है। कुरान कहता है नबियों और मलाइका के बारे में कुरान कहता है। अगरचे ये इतनी तफसीली बात है कि आप कुरान में खुद अगर देखोगे सूरत तौबा, सूरत बकरा, उसके बाद आप सूरत आले इमरान, सूरत यूनुस, इसके बाद आप आगे बढ़े, जितनी भी सूरतें हैं, मिसाल के तौर पे सूरत साफात, सूरत फातिर, सूरत सबा, सूरतुल मोमिनून, सूरतुल अहज़ाब, जितनी भी सूरतें हैं ये आपके सामने मैंने जिक्र की। और इसके अलावा भी इन सूरतों के अंदर अल्लाह ने इस मसले को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि जैसे नबी के साथ कोई बुत शरीक, अल्लाह के साथ कोई बुत शरीक नहीं, औसान और असनाम शरीक नहीं, हिंदुओं के बुत अल्लाह के साथ शरीक नहीं, मुशरिकीन मक्का के बुत शरीक नहीं, नूह अलैहिस्सलाम के बुत शरीक नहीं, इसी तरह अल्लाह के साथ इस उम्मत के ये ताज़िये जो इन्होंने बनाए ये भी शरीक नहीं।
یہ دلدل جو انہوں نے سجائے یہ بھی شریک نہیں، یہ ذوالجناح جو انہوں نے بنایا یہ بھی شریک نہیں۔ آج عقل گئی ہے، ہندوستان کا ہندو گائے کی پوجا کرے، ہم کہتے ہیں کتنا بے وقوف، بنی اسرائیل بچڑے کو پوجے، ہم کہتے کتنا بے وقوف۔ آج کے یہ بے عقل نظر ہمیں نہیں آتے ہیں کہ دلدل کے سامنے جھکے، دلدل سے عقیدہ بنائے، دلدل سے مانگے، تازیوں پر عقیدہ رکھے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اپنے طرف سے تازیے بنائے ہیں، ذوالجناح بنایا ہے، اور اس کے بعد وہاں جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کر فریادیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، منتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ نظر و نیاز کے لیے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو مقرر کیا ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو، جا کے اس بیت عتیق کے اندر، بیت اللہ کے اندر جو اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، ان نقلی کعبوں کے اندر نہیں، ان قبروں میں نہیں، ان آستانوں میں نہیں۔ بی بی مریم بطور نمونہ اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اور وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے یہ کہا کہ اے اللہ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیرے لیے منت مان رہی ہوں کہ تیرے راہ میں اس کو آزاد کر دوں گی، اے اللہ میرے طرف سے اس کو تو قبول فرما دے۔ یہ ہے اصل میں نظر۔ نبیوں کی زندگی آپ دیکھیں، ولیوں کی زندگی دیکھیں، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سبیل حسن ہے، یہ سبیل حسین ہے، یہ سبیل فاطمہ ہے، یہ سبیل زینب ہے، یہ سبیل عباس ہے، یہ سبیل علی ہے، اور یہ مخلوق ہے جنہوں نے یہ سبیلیں لگائی ہے، اور یہ مخلوق ہے کہ ٹوٹ پڑتی ہے اس کے اوپر کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلامی حکومت ہے، یہ مسلم قوم ہے جنہیں اپنے عقیدے کا پتہ نہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے کہا، ایک جگہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہے۔ کوئی اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے؟ سب حرام سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کوئی نہیں کہتا ہے کہ میں نہ سمجھ ہوں، سب کو پتا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ 4 جگہ قرآن میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، سورۃ الانعام آیت نمبر 145، سورۃ النحل آیت نمبر 115، 4 جگہ اللہ کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تمہارے اوپر مردار حرام، تمہارے اوپر بہتا ہوا خون حرام، تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام، وما، اور تمہارے اوپر ہر وہ چیز حرام ما عام لایا ہے اللہ رب العزت، اہل لغیر اللہ، آواز لگائی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی اس چیز کے اوپر، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے وہ حرام ہے۔ یہ سبیل حسن ہے، یہ سبیل حسین ہے، یہ علی کی کچڑی ہے، یہ بی بی فاطمہ کی سہنک ہے، یہ جعفر کے کنڈے ہیں، یہ 11ویں شریف کی دیگ ہے، یہ 12ویں کی شربت ہے، یہ بنیر بابا کا ککڑ ہے، یہ عبد القادر جیلانی کا غلاف ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر اللہ کے علاوہ اس پر کسی اور کا نام لے لیا جائے، چاہے وہ نبی کا نام ہو، چاہے وہ ولی کا نام ہو، چاہے وہ ملائکہ کا نام ہو، وہ قرآن کہتا ہے تمہارے اوپر حرام ہے، اور ایسا حرام کہ خنزیر سے زیادہ، بہتے ہوئے خون سے زیادہ، مردار سے بھی زیادہ وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور مشرکین مکہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کام کرتے تھے، وَيَجْعَلُونَ مِمَّا زَرَعْنَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا لِلَّهِ
फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़ामिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना। सूरत अन्नहल के अंदर, सूरत अनाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन मक्का का जिक्र किया है कि वो ये काम करते थे, और इससे पहले जितने भी मुशरिक गए हैं उनका यही हाल था। वो क्या करते थे? वयजअलून मिम्मा ज़रा मिनल हर्स वल अनआमी नसीबन, कि जो कुछ मैंने पैदा किया है, मैंने इनको रिज़्क़ दिया है, उसमें से क्या करते थे? फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़ामिहिम, कहते थे कि ये अल्लाह का हिस्सा है, वहाज़ा लिशुरकाइना, और ये हमारे बाबाओं का, शरीकों का हिस्सा है। कुरान मजीद सूरत नहल के अंदर आप देखिए, ये सूरत अनाम के अंदर है। सूरत नहल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है, वजालू लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिन वजालू लिल्लाहि वजालू मिम्मा, और अल्लाह बयान फरमाता है वजालू मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने इनको रिज़्क़ दिया है उनमें से ये क्या करते हैं? आयत नंबर 56 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है सूरत नहल के अंदर, सॉरी वो बताने में थोड़ी सी गलती हो गई है। फरमाया वयजअलून लिमा ला यअलमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम, और उस माल में से जो हमने इनको दिया है उसमें से एक हिस्सा ये ठहराते हैं। किसके लिए ठहराते हैं? लिमा ला यअलमूना, जिसके ठहराने पर, जिनके ठहराने पर इनके पास कोई दलील नहीं, इल्म नहीं। अल्लाह ने नहीं कहा है कि तुम 11वीं करो, 12वीं करो, हसन हुसैन की सबीले लगाओ, तुम अब्दुल कादिर जेलानी का भी, उनकी भी 11वीं करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 12वीं करो। अल्लाह ने तो कहा नहीं, कहीं भी नहीं कहा अपने किताब के अंदर। फरमाया वयजअलून लिमा ला यअलमून नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम। आगे अल्लाह क्या फरमाता है? तल्लाहि लतुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून। कसम है अल्लाह की, देखिए अल्लाह कसम खाता है, तल्लाहि, अल्लाह की कसम है, लतुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून, जो तुम अपने से झूठ बना बना कर, गढ़ गढ़ कर दीन में दाखिल करते हो, फरमाया जरूर इसका तुमसे पूछोगी जरूर तुमसे कि जालिमो, किसने तुम्हें कहा था कि हसन और हुसैन की सबीले लगाओ, उसके नाम की शरबतें तकसीम करो? आज तो इतनी नासमझी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे। हुसैन का रोजा है। हमारे पुश्तो वाले कहते हैं दादा हसन रोजदा, दादा हसन रोजदा, दादा हुसैन रोजदा। यानी इनको इतना पता नहीं कि हसन और हुसैन अभी शहीद ही नहीं हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम भी ये मुहर्रम के रोजे रखते थे। ये मुहर्रम का रोजा अहले किताब भी रखते थे। ये मुहर्रम का रोजा मुशरिकीन मक्का भी रखते थे। ये तो पहले से ये रोजा आ रहा है और इसकी बड़ी फजीलत है। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इस दिन कबूल हुई, नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को इस रोज पे निजात मिली, मूसा अलैहिस्सलाम को इस रोज निजात मिली, और बहुत सारी फजीलतें इसकी है। इन्होंने क्या किया? जिन बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, वो रोजे भी हसन और हुसैन के लिए हो गए। अब रोजे भी हसन और हुसैन के लिए रखे जाते हैं, जबकि रोजा रखना इबादत है या नहीं? नजर इबादत, रोजा इबादत, ये इबादत है। लेकिन आज लोग इतने अपने दीन से ना वाकिफ हो गए हैं, तो इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि लोग अपने दीन को समझे, जिद ना करे, मुकाबला ना करे, जो हक है उसको माने, और आज से इस बात का तहैया करे कि इंशाअल्लाह समझ आने के बाद अब हमारे घर में कोई हसन और हुसैन का हलीम नहीं पकेगा, कोई चिचड़ियां नहीं पकेगी, कोई शरबत हम तकसीम नहीं करेंगे, कोई हसन और हुसैन की हम सबीले नहीं लगाएंगे। आज के बाद हमारा काम यह है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अब हमारा काम यह है, हम उम्मत खैर हैं। अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल, आखिरी नबी है।
آج کے بعد ہم لوگوں کو روکیں گے کہ سبیل اللہ کی لگاؤ، حسن اور حسین کی سبیل لگانا یہ شرک ہے۔ حلیم اور کچھڑی بریانی اللہ کے نام کی پکاؤ، مخلوق کے نام کی پکانا یہ شرک ہے۔ نظر و نیاز، نظر کہتے ہیں اسی چیز کو جس کو نیاز کہتے ہیں، عربی میں نظر، فارسی میں نیاز، آج یہ کہتے ہیں نظر اللہ، نیاز حسین۔ یہ سمجھ ہے ان کی دین کی؟ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ نظر اور نیاز ایک چیز ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے اور اس کے بیان کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔